یہ تو ہو گیا نا وہ پرسنالٹی کا وہ جو چودھری ہے، جو پیر ہے، فقیر ہے، پہنچو ہے، اللہ اللہ جی، او جی وہ کرامات منہ چھو کرتا ہے تو بات چیزیں باہر نکل آندی. نعوذ باللہ. آر یو خدا؟ یو ہیو دس پاور. آپ کسی کے ذہن کے اندر کی کیفیات نہیں بتا سکتے جب تک کہ وہ شخص آپ کو بتائے نا، کیونکہ ظاہری چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ ان ظاہری لوگوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے چل پڑے، نہ ان کا انالیسس کیا نہ دیکھا. اب آئیے ان کے کون پیروکار کون بنتے ہیں؟ ان پڑھ لوگ، کم عمر لوگ، عورتیں، کمزور شخصیت جو پہلے انگزائٹی سے دوچار ہو، جن کی پرسنالٹی امپاورشمنٹ ہو، میں لفظ استعمال کر سائیکولوجی میں آ رہا ہوں، ڈپینڈنس پرسنالٹی ان میں، اس کے اندر انگزائٹی لیول ہائی ہو، اور ان کے اندر طرح طرح کی نفسیاتی خامیاں ہوں. تو جب وہ آدمی اپنے آپ میں کنٹرول نہیں ہوتا تو اس کو کوئی بھی پیچھے ورغلا سکتا ہے، بیوقوف بنا سکتا ہے، اس کا ذہن تو پریزنٹ نہیں ہے. وہ تو ایک جس طریقے سے آگے چلایا کسی نے، اللہ گلا پڑا، اس نے یس یس کر دیا. اب خدا جانے وہ کیا چکر اور یہ کیا شوبدہ بازی ہے. جس قسم کی شوبدہ بازی اس میں ذکر کیا ہے، یہ یہاں پر عموماً امریکہ میں یہ مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں میجک والے، اور وہ پیسہ بناتے ہیں، ہوا میں اڑاتے ہوئے دکھا دیا، یہ چیز کا کسی کے منہ سے کچھ نکال دیا، کسی کے ٹانگ سے کچھ نکال. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ جو ہے نا یہ میجک، یہ آنکھوں کا بیوقوف بنانا، کیونکہ بیسیکلی ہیومن بینگ ہیز میں سے اس کے اندر کمزوریاں ہیں، تو اس کی کمزوری سے یہ لوگ دو چار کر کے اس سے فائدہ ہوتے ہیں. اب آئیے نمبر 3، یہ پروسیس کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ لوگ جو ہے، یہ میں ذرا تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں چلا جاؤں، ٹائم فیکٹر ہے تو میں جلدی سے بتاتا ہوں. یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں چلا کاٹتے ہیں. چلا جو کاٹتے ہیں اٹ مین دے ڈیولپ سیلف کانفیڈینس، اٹس اے کالڈ آلٹر اسٹیٹ آف مائنڈ. یہ کوئی انگریز بھی بنا سکتا ہے، یا کلٹ ہیں بڑے بڑے فرقے وہ بناتے ہیں. وہ آپ نے یہ چلا یوں کر کے اس پرسنالٹی میں یا برین میں آلٹر اسٹیٹ آف مائنڈ کر دیتے، برین ان کے قابو میں رہتا ہے. جب ان کے برین ان کے قابو میں رہتا ہے تو پھر وہ ایکٹیو فینٹسیز کرتے ہیں. یہ کلینک کا ورڈ ہے ایکٹیو فینٹسیز، مین کہ وہ جو سوچتے ہیں اس کو عملی طور پر دیکھتے ہیں کہ یوں ہو رہا ہے. یہ ان کی کیفیت ہے. وہ کہتے ہیں مجھے یوں نظر آپ میں آ رہا ہے، اور آپ نے اس کو قبول کر لیا. اور یہ تو ہو گیا نا ان لوگوں کا. تو جو لوگ ان کے زیر اثر آتے ہیں وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ ان کی اپنی پرسنالٹی کچھ نہیں ہوتی، تو ان پر خوف طاری ہوتا ہے، تو ان کا دماغ ان کے قابو میں نہیں ہوتا، ان کے تھاٹس ہی تھاٹس ہوتے ہیں. جب ان کے تھاٹس ان کے قابو میں نہیں آتا تو وہ جو اندر دبائے ہوئے تھاٹس ہوتے ہیں، جب وہ اپنا ذہن قابو نہیں آتا تو لاشعور ان پر حاوی ہو جاتا ہے. تو وہ اپنے لاشعور کے ذریعے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کہ مثال کے طور پر کہ جن بھوت تو ہے نہیں، لیکن جس عورت نے اپنے جنسی خواہشات کو بر وقت شادی نہیں کی، یا اس نے دبایا کس طریقے سے قرآن آیات خوف زدہ چیزیں ڈال کر اس کو دبایا. اب ذہن میں لڑائی ہو رہی ہے، خواہشات ادھر اور خوف ادھر، یہ لڑائی کے اندر دماغ آؤٹ آف قابو. اب وہ ذہن یہ تو لڑتا رہا، اب ذہن میں اندر جو بچپن سے خوف بٹھائے ہوتے ہیں، یہ جن بھوت کی کہانیاں سنائی ہوتی ہیں جس کلچر میں، وہ سامنے نظر آنا شروع ہو گئے. تو کہنے کا مطلب ہے جب وہ شخص بیرونی طور پر چیزوں کو دیکھتا ہے تو ریالٹی نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ پرسیو کر رہا ہے. واٹ از پرسیپشن؟ میں سائیکولوجیکل چیزیں بتا رہا ہوں. پرسیپشن مین باہر ایک چیز پڑی ہوئی ہے، اس کو آپ نے معنی دینے ہیں. وہ معنی کہاں سے دیتے ہیں؟ آپ نے لاشعور سے جو پہلے ہو. مثلا باہر اگر ایک رسی پڑی ہوئی ہے اور رات کا ٹائم ہے اور ہل رہی ہے، تو ذہن میں اگر آپ کے خوف ہے سانپ کا، اور اس علاقے میں سانپ نکلتے ہیں تو دور سے دیکھیں اور چاندنی میں اوہ دیکھو سانپ آ رہا ہے. سانپ دیر از ناٹ سانپ. سانپ تو اس کے دماغ میں ہے جو وہ پروجیکٹ کر رہا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے یہ پروجیکشن سے دو چار ہو جاتے ہیں. یہ کلینکلی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو جس وقت ان کا علاج کرایا جاتا ہے تو ان کی پرسنالٹی کے اندر خود اعتمادی پیدا کیا جاتا ہے، ان میں لا علمی ہوتا ہے، علم پائر بھرا جاتا ہے. پھر اس کو مسند علم دے کر، اس کو ایسا چھوٹی چھوٹی دیکھ کر خود اعتمادی پیدا کی جاتی ہے. اور جو ذہن میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اس لڑائی کو ختم کر کے اس کے ذہن کو کول ڈاؤن کیا جاتا ہے. مثلا اس کی شادی نہیں ہوئی، شادی کروا دی تو اس کے بعد اس کا مسئلہ ختم ہو گیا. ذہن میں سیکس کا زور ہی نہ رہا، نہ امپلسیوٹی رہا، تو نہ جن بھوت نظر آئے. او جی پیر صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی یہ پیر صاحب پھر ان کو علیحدہ علیحدہ حجروں میں ملاقاتیں کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کا جن نکال دیا. واللہ اب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جن کس طرح نکلا ہوگا، یہ کیا کیسے نکلا. جو ٹھیک ہو گئی.
कहने का मतलब ये मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन नेचर कि माइंड किस तरह करता है, मेंटल फंक्शनल प्रोसेस क्या होता है और इंसान किस तरीके से करता है। अच्छा, अब इसमें जो सबसे बड़ा मसला होता है वो होता है कम्युनिकेशन। जब एक आदमी दूसरे से कम्युनिकेट करता है उसके मेंटल लेवल पर आकर तो उस पर असर होता है। मतलब मैं अगर अंग्रेजी में बात करूं, आप उर्दू में हो, तो मैं जब बात करूं तो आपके ऊपर सर से गुजर जाएगी क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रही। लेकिन अगर आपका मैं मेंटल लेवल पर उर्दू में आकर मैं पंजाबी ढीठ पंजाबी होगा, यार तेरा की हाल है, तो जिससे की गल है भाई, तो बड़ा अफसोस। अब मैं उसके मेंटल लेवल पर आ रहा हूँ, उसके हालात माहौल के तौर पर आ रहा हूँ और उसको मैं अपने एतमाद में ला रहा हूँ और उसको ऐसा तो करूँ यार को घबराने की बात नहीं, सभी से होता है, मेरे साथ भी हुआ था, फलाने से भी हुआ था, और भरी की कोई बात नहीं, मैंने कौन सा किसको बताया, तुम मुझे हकीकत बताओ। फिर वो दबी हुई बातें बाहर निकालते हैं, खौफ खत्म होता है। फिर उसी की चीजों को, उसी ज़हन को जो पहले नेगेटिव था, आइडिएशन में जाया हो रहा था, फैंटेसी में चला गया था, तो उसकी वजह से अब वो उसको ये समझ आ गई कि ये है। क्योंकि जब आदमी को इल्म ही नहीं, वो खौफ में मुब्तला है, सोया नहीं, एंजाइटी में है, टेंशन है, भूख प्यास लग नहीं रही और वो एक मजजूब सा हो गया है, तो जब वो उन हालात में उसको जब तक नॉर्मल नहीं किया जाएगा उसके मेंटल लेवल पर, तो इट टेक्स टाइम टू डेवलप अ न्यू पर्सनैलिटी। द सेम पर्सनैलिटी विच इज कॉल्ड empowerment, it is resolved and person feel more strong in that respect. So I'm just telling you, this is the process in psychological treatment. ये लोग क्या करते हैं, वो जो होता है पीर साहब, उनका चेहरा वो मुनव्वर, वो दाढ़ी, ये वो, सॉरी ये सुन्नत है, लेकिन मैं उनका बता रहा हूँ ये इस चीज से, इस चोगा पहनकर ये किस तरीके से करतब करते हैं। और फिर उनके अंदाज, फिर स्टाइल, फिर लफ्ज अजीब से निकालना, पीछे जो होते हैं उनके फॉलोअर वो डाल रहे हैं एक अजीब गरीब किस्म का सामान। और वो जो क्लाइंट होता है वो कहता है या इलाही, ये जो कहेगा वही ठीक है वरना मैं तो मर जाऊंगा। यू प्ले विद द पर्सन, उसके खौफ के साथ उसको ऊपर चढ़कर उसको मनूवर करके यू आर मैनिपुलेटिंग, यू आर नॉट डूइंग इंसानी वाला हकूक वाला काम नहीं कर रहे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। ऑन द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह ने कहना है मैं सब कुछ बख्श सकता हूँ, लेकिन अगर आपने किसी से जुल्म किया है तो जब तक वो जुल्म का बदला तुमसे नहीं लूंगा उतने तक तुम जन्नत में नहीं जा सकते। तो हम उन पर जुल्म कर रहे हैं। वो पहले बेचारे ज़हनी माजूर जो हैं उनको आप हाथ पांव टेढ़े करके उनसे मंगवा रहे हैं, फिर उनको पहुंचे हुए लोग बना देते हैं, फिर उनके चढ़ावे जो उनके पीछे जो काम कर रहे होते हैं उनका क्या होता है, दिन दुगनी रात चुगनी दौलत पड़ रही है। और उस मज़े में कौन चाहेगा इन आस्थानों को छोड़ने का जो चला रहे हैं, जो उनको मुनाफे हो रहे हैं, जो उनको एडवर्टाइजमेंट हो रही है और जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसके ज़्यादातर वही होंगे उसी इलाके के लोग जिन्हें इन पर इत्काद रखते हैं। और कम उम्र सॉरी बच्चे, नौजवान जो जोशीले, औरतें ज़्यादातर, सादा लोग और खुदा और रसूल पर जो कम यकीन रखते हैं, इन करामात पर ज़्यादा यकीन करते हैं। इन अदर वर्ल्ड, कीप इन माइंड, ये धंधा वहां चल रहा है जहां पर इस धंधा के लिए पहले एनवायरमेंट बनी हुई है, पीरों की, फकीरों की, पहुंचे लोगों की, सैयदों की, करामतों की, जिसके, देखिए मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन आपने इन अल्फाज को इस्तेमाल करके इन अल्फाज की जो इज्जत है वो उसकी बिल्कुल बेइज्जती करके रख दी है। देखिए ना, एक सैयद का मकाम बहुत ऊंचा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर उस लड़ी से आ रहा है तो इसका तो अमाल, इसके अंदर इनमें से रहम, हुब्बुल वतनी या लोगों की मदद करना, इनमें से नरम दिली, लोगों को प्यार मत देना, कुर्बानी देना, दिस करना, वो खूबियां हों। यहाँ तो उल्टा ये चक्कर है, उस सूरत में आकर लोगों को अब लूट रहे हैं और लोग उसके पीछे चल रहे हैं। तो इन शॉर्ट मेरी अर्ज करने का मतलब है, मैंने आपको इंसानी फितरत बताई, इंसानी फितरत बताई कि इंसान बाय नेचर क्या है, तो हज़रत आदम की औलाद है। लिहाजा कोई ये ना करे मैं बेस्ट हूँ, दिस हूँ। बताया कौन बेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा आपके अंदर जो खुदा का खौफ रखता है, मुत्तकी है, परहेजगार है, तवक्कल वाला है, खुदा के लिए मर मिटने वाला है। तो मैं वो उन लोगों की है पहचान कि वो 5 वक्त नमाज रोज़ा कुरान शरीफ उनको याद होता है, उसको पढ़ते हैं डेली, उससे मानी रखते हैं। ये जो काम करने वाले हैं
कोई इनका क्रॉस क्वेश्चन करे और सूरतों के इनसे पूछे जी ये सूरत कहाँ से आई है और इसका एनालिसिस करके ट्रांसलेशन बताएं, तो मैं फिर देखूंगा उनमें से कितने लोगों को ये सूरतें याद हैं, उनके मानी याद है, उनका मकसद याद है। क्योंकि अगर उन्होंने कुरान शरीफ बामानी पढ़ा हुआ हो तो कभी ये जुर्रत ना करें जो ये कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो ये है कि वी हैव टू यूज द मजहब को यूज करना। इन अदर वर्ड ये मजहब का लबादा ओढ़ कर बेड़ा गर्क कर रहे हैं इस कौम का, जिस तरह पॉलिटिकल लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये बाकी रहती से सगर ये रिलीजियस जो लोग हैं, इससे आलम लोगों की बेइज्जती हो रही है, जो सही मानों में आलम है, जो यानी कि रिसर्च करने वाले हैं, जो खुदा और रसूल पर अमली तौर पर करते हैं और किसी को पता ही नहीं, जो तबलीग कर रहे हैं लेकिन ज़ात के लिए नहीं कर रहे, वो उसमें एग्जेजरेट नहीं करते। ये मेरा वर्ड ज़हन में रखिए, गुल्लू। जब आप किसी चीज़ को एग्जेजरेट करेंगे, अल्लाह ताला कहता है यू हैव डन रॉन्ग थिंग, यू आर आउट ऑफ माई टेरिटरी। तो ये भी देखा करें कि जब आप इनके पास जाते हैं नमाज रोज़ा करते हैं, जब वो किसी चीज़ को एग्जेजरेट करते हैं कि जी फलां के पास ये पावर थी, कोई पावर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना। और आपके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आयात है, किस तरीके से हैं। तो मेरे अर्ज करने का मतलब ये है कि मैं कोई कहीं और से तो नहीं पढ़ कर आया, मैं भी आपके मुल्क का हिस्सा हूँ। मैंने भी कुरान शरीफ पढ़ा, यहाँ मुझे ज़्यादा उसका ख्वाहिश पैदा हुई, क्योंकि इनका इल्म मैंने पढ़ा कि यहाँ के मारीन नफ्सियात उस स्टेज पर नहीं पहुँच सके जिस तरह कुरान शरीफ का जिक्र है। तो किस तरीके से कुरान शरीफ का जिक्र यूँ आता है कि अल्लाह ताला ने कहा कि क्रिएटर नोज बेटर देन द क्रिएचर। तुम जितनी भी नफ्सियात की थ्योरियां बनानी, जितनी पीरो फकीरों ने बनानी बना लो, लेकिन रब्बुल इज्जत जिसने कुरान शरीफ में आप जिस दुनिया को बनाया, जिसने इंसान को बनाया, वो बेहतर जानता है, ये आप बेहतर जानते हैं। तो लिहाजा इन लोगों को मैंने बताया कि रूह क्या होती है, रूह का अल्लाह ताला से क्या ताल्लुक है, और हर एक इंडिविजुअल है और हर एक का अंडर ऑब्जर्वेशन है और हर एक की रिकॉर्डिंग हो रही है। कॉर्डलेस रिलेशन है, जिस समय आपसे बात कर रहा हूँ आप सुन रहे हैं, कॉर्डलेस रिलेशन है, वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, आप सुन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये मालिक का निज़ाम चला आ रहा है जिसको दुनिया बनाई 4 दिन 6 दिन में बनाई, 4 दिन वैसे दुनिया के सिस्टम को बनाया और कोई नहीं बना सकता। फिर उसके बाद उसको चलाना कैसे है, उसको अल्लाह ताला ने कैसे ये सिलसिला बनाया। तो हर एक दिन 50,000 साल के बराबर। मैं इसलिए बातें बता रहा हूँ कि ये नहीं कि मैं ज्यादा जानता हूँ, पता आपको भी होगा, लेकिन मैं आपकी याद दहानी के लिए कह रहा हूँ। रब्बुल इज्जत है, रब्बुस समावात वल अर्ज़ है, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। आप अपने मुल्क में देख लें, किसी आदमी को जलील करने के लिए इन हाफिजों ने और ये काजी साहबान ने क्या कुछ किया, लेकिन इज्जत अल्लाह ताला देने वाला है। शायद उसके औसाफ या इस तरीके के हैं कि अल्लाह ताला को पसंद है, दिलों का हाल तो अल्लाह ताला जानता है, मैं तो नहीं जानता। लिहाजा ये मेरे कहने का मकसद है, इन लोगों को फॉलो वही करते हैं जो कि जिनके लाशूर इस किस्म के होते हैं, जिनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, जो इस किस्म के माहौल में रहते हैं, जो इस किस्म के करामात सुनते रहते हैं। और फिर एक दूसरे के मन है नहीं पैड़िए तेन समझ आई नहीं, वो फातवन सी ना उदे पुत्र नहीं होंदा सी, वो फलाने पीर और गए तो वो जी कमाल हो गया जो उदे पुत्र हो गया। नो आई डोंट नो व्हाट इज द मेडिकल कंडीशन ऑफ दैट फातिमा, या उसके हस्बैंड की क्या कंडीशन है, या वहाँ वो जो पीर साहब थे उन्होंने कैसा ऐसी करामात कर दी कि बच्चा साहब तशरीफ लेकर आ गए। तो दिलों का हाल अल्लाह ताला जानता है भाई मेरे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, मेरे पास एक ही चीज़ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और फिर उसकी किताब, आखिरी किताब, इसके बाद कोई किताब नहीं आनी। और इस किताब में वो इल्म है जो आप लोगों को बता रहे हैं। अगर यही जो लोग आपके पास आए, आप इनको सही मानो इस्लाम करके इनको मजबूत पर्सनैलिटी बने, तो आपको तो क़यामत तक उनका इतना क्या सवाब मिलेगा, आप सोच ही नहीं सकते कि एक शख्स को सही करने में एक आलम का कितना किरदार होता है। आलम का बहुत ऊंचा मकाम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, हमारे सबसे बड़े टीचर, दुनिया के अजीम टीचर। और उनकी कोई अपनी जाती नहीं चीज थी, ये किताब उनकी अपनी नहीं है, ये अल्लाह ताला का कलाम है जो उनको दिया गया। और उन्होंने हमें बताया, ये वही किताब है जिस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी निछावर कर दी थी। हर किस्म की मुसीबतें, मुश्किलें, सब कुछ आया, लेकिन जो भी आया किताब की तरफ रुजू किया। तो मैं ये आपसे अर्ज करूंगा, आप में से जो भी लोग ये इसमें इन्वॉल्व हैं या जो धंधा चल रहा है, क्योंकि यहाँ एक बेल्ट है, सिंध की बेल्ट है, आपकी मुल्तान की बेल्ट है, ये जो है ना रावलपिंडी झंग, ये खास किस्म की बेल्ट है जिसमें के पीरो फकीरी या जी आज 7वीं है तो 11वीं है तो 12वीं है 13वीं, 5वीं में तो कोई ऐसी 7वीं 12वीं 11वीं नहीं है।
او جی آپ فلانا عرس بناؤ تو فلانا بڑا رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ نے تو کوئی عرس نہ بنایا. تو یعنی کہ وہ عرس ان چیزوں میں ساری انرجی ضائع کر دینی، ان لوگوں کو پرموٹ کرنے میں بنا دینی، نعرے لگا دینا اور حق اللہ اور وہ کر رہے ہیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے. تو خدا آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے. آپ پیارے نبی کے اس قرآن شریف سے یاری ڈالیں. قیامت والدین آپ کی تبھی شفاعت کریں گے، کہیں گے اے میرے اللہ اسے میرا جو کلام تم نے دیا تھا اس پر عمل کیا، میں نے طریقہ بتایا، اس کا باڈی کا نہیں کیا، وہ پرسنالٹی ورشپ نہیں آئی. پرسنالٹی ورشپ کرے گئے تو پھر وہی انجام ہوگا جو کہ اس طریقے سے ہندو لوگ کرتے ہیں، دوسرے کئی ایک مذہب کے لوگ کرتے ہیں، وہ پرسنالٹی کے پیچھے جاتے ہیں. نہیں، جو حکم ہوا رب خدا بندہ اس پر کرے. تو اگر میں کہیں زیادتی ہوئی میں اس سے معافی چاہتا ہوں. میں نے سائیکولوجیکل آسپیکٹ بتایا ہے. اگر کسی کو بھی کوئی سوال پوچھنا ہو یو آر 100 ٹائم ویلکم. میرا اس میں ای میل دیا ہوتا ہے لیکن پورا سوال ہو میں آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو دیٹ انسائٹ. جو اے بی سی مجھے آئی ہے یہ میں نے یہ پڑھ کے یہ اے بی سی یہاں سے لی، اور میں نے کہا کہ جو نفسیات کا علم یہاں پڑھایا جاتا ہے وہ میرے خیال میں 25% ہے، 75% اس میں ہے. وہ انہوں نے خود انسان پر ریسرچ کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری یہ فطرت ہے، تم یہ کرو گے، تم یہ پیری فقیری میں پڑھو گے، یہ دھندا کرو گے، تم یوں خدا بنائیں گے. تو یہ خدا کیا وسیلے بنانا، وسیلہ مین ایسوسیٹ کرنا خدا کے ساتھ، یہ شرک ہے، سب سے بڑا شرک ہے. آپ لا الہ الا اللہ کہہ کر پھر لوگوں سے مدد مانگتے ہیں. Who they are to give you? But if the person who is treating me, کیا وہ کیا اس کا سائیکالوجی کا ایکسپرٹ ہے یا کس چیز کا ایکسپرٹ ہے کہ آپ اس کا علاج کر رہے ہیں؟ صرف یوں میں نے کیا یوں کیا تو ٹھیک ہو گیا، تو فلان چیز باہر آ گئی تو فلان چیز اندر چلی گئی. تو قیامت والے دن یہ شوب دوازی نہیں چلے گی، وہاں نفس نفسی کا ذکر ہے. میں معذرت چاہتا ہوں کسی کا دل تو کہو تو، لیکن حق کے حق میں بیان کرنے پر مجبور تھا. اللہ يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. اور جو اللہ کے پیغام جو کہ تم پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ ہی حساب کرنے کو کافی ہے. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اے اہل ایمان اللہ کا بہت ذکر کیا کرو، وسبحوا بكرة وأصيلا. اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. جس روز وہ ان سے ملیں گے ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. اے پیغمبر ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اور اللہ کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن. وبشر المؤمنين بأن لهم
لهم من الله فضلا كبيرا اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل